ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نوجوان بھائیوں بچوں، ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی کی بڑائی ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں انسان بنایا، مسلمان بنایا. ہم کچھ نہیں تھے، ہم کو عدم سے وجود بخشا اور ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے انگنت و بے شمار نعمتوں سے نوازا. بعد ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ، تو یہ زمین کے درخت کے پتوں سے زیادہ اور کائنات کے ذرات سے زیادہ درود و سلام کا پھول نچھاور فرما ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بڑی بڑی مشکلیں اور پریشانیاں اٹھانے کے بعد اسلام کو ہم تک پہنچایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز حاضرین جمعہ، اس سے پہلے لگاتار 2 جمعہ ہم نے جہنم کے ہولناکیوں کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں رکھی تھی. آج کے خطبہ جمعہ میں جنت کی کچھ نعمتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہو سکے اللہ رب العالمین کسی کے دل میں جنت میں جانے کی طلب ڈال دے اور ان نصیحتوں کو سن کر کے عمل کرنا شروع کر دے. تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کے اس آیت کریمہ سے شروع کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے چوڑائی کو بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے 27واں پارہ سورہ حدید کے اندر فرمایا عرضها كعرض السماء، اے لوگوں سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. وجنۃ عرضها كعرض السماء، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یعنی اے اللہ کے بندو، تم اعمال صالحہ اور نیک اعمال اس دنیا میں بڑھ چڑھ کر کے کر لو، اور توبۃ النصوح، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو. یہی اسی کے ذریعے سے آپ کی مغفرت ہوگی اور اپنے رب کی مغفرت آپ پا سکیں گے. اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اللہ اکبر. جنت کی چوڑائی دیکھ رہے ہیں؟ یہ آسمان و زمین پوری دنیا کو لے لیجئے. یہ جنت کی چوڑائی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور چوڑائی کے بنسبت لمبائی اور بہت زیادہ ہوتا ہے. اب کتنی لمبائی ہوگی اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ایک دوسری آیت کو دیکھتے ہیں جنت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا. سورہ پہلا پارہ سورہ بقرہ کے اندر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اللہ رب العالمین کہتا ہے
آپ لوگوں کو بشارت دے دیجئے، لوگوں کو یہ خوشخبری دے دیجئے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کو ایسے جنت میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، طرح طرح کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور پانی کی نہریں اور بہترین بہترین چیزوں کے پینے، جو مشروبات بہترین ہوں گے، پینے میں بہت زیادہ لذیذ، آپ کو معلوم ہوگا، لذت محسوس ہوگی، ان چیزوں کی نہریں جاری ہوں گی۔ ایسے جنت میں اللہ رب العالمین آپ کو داخل کرے گا۔ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب انہیں جنت کے اندر پھلوں کی روزیاں دی جائیں گی، پھلوں کے رزق دیا جائے گا، تو وہ بندہ کہے گا کہ الہ العالمین، یہ رزق تو اسی طرح کا پھل مجھے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا، اسی کی مشابہت مجھے پھل مل چکا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اس کے اندر لہم فیہا ازواج مطہرہ، جنت کے اندر جنتیوں کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاک و صاف، یعنی حیض، نفاس، کینہ، کپٹ، بغض، حسد اور ایک سوتن دوسرے سوتن کے تعلق سے جو کڑھپن رکھتی ہے، یہ سب ساری چیزوں سے پاک و صاف بیویاں ہوں گی، جنتیوں کے لیے عورتیں ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے، جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک فرشتہ ایک میڑے کی شکل میں لائے گا، موت کو ایک فرشتہ ایک میڑے کی شکل میں لائے گا اور جنتیوں کو ادھر سے بلائے گا، جنتی قریب ہو جاؤ، جہنمیوں کو بھی اللہ کے اس فرشتے بلائیں گے، قریب آ جاؤ، جہنمی اور جنتی سب کے سب قریب اور کنارے آ جائیں گے۔ جنتیوں سے کہیں گے کہ اے جنتیوں، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ جہنمی بھی جواب دیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس موت کو بھی ذبح کر دیں گے اور کہیں گے اے جہنمی، تم اب ہمیشہ جہنم میں رہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ اور جنتیوں سے کہیں گے اے جنتی، خالدین فیہا، تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، جنت میں تمہیں موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ چنانچہ جنتی لوگ ان کے خوشیوں میں اور اضافہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کے غمی میں اور اضافہ ہو جائے گا اور وہ غمگین بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو جنت میں میرے بھائیوں موت نہیں آئے گی، جنت میں جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے ان کو کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ جنتی لوگوں کو فرشتے استقبال کریں گے اور سلام کہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمرہ کے اندر 24واں پارہ سورہ زمرہ کے اندر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، جب اس دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے بندے جنت کی طرف گروہ در گروہ روانہ کیے جائیں گے، جنت کی طرف ان کو لے کر کے جائیں گے، جنت میں جو ہے داخل کرنے کے لیے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب یہ گروہ جنت میں جانے والی یہ جماعت جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ فتحت ابوابها، اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا، کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اور وہاں کے فرشتے وہاں کے داروگا کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم، تم آسانی کے ساتھ آرام کے ساتھ اس کے اندر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، طبتم، اور خوش رہو، سلام علیکم طبتم فادخلوها، اس کے اندر تم
اب جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہو، اطمینان اور سکون کے ساتھ رہو۔ فرشتے بھی جنت میں جنتیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور سلام پیش کریں گے۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیے جنت کی جو ہے عزت اور اکرام کا کیا کہنا۔ اسی طرح سے جنت میں جنتیوں کو سونے اور موتی کے کنگن پہننے کے لیے دیا جائے گا اور ریشم کا لباس ان کو اللہ رب العالمین پہننے کے لیے دے گا۔ ریشم کا لباس، اس دنیا میں ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، ہم اور آپ نہیں پہن سکتے ہیں اس کو، یہ حرام ہے۔ ریشم کا لباس نہیں پہننا ہے دنیا کے اندر۔ اور مردوں کے لیے سونا بھی حرام ہے، سونا بھی نہیں پہن سکتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کو رب العالمین جنت کے سونے اور چاندی اور موتیوں کے کنگن پہنائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو سورہ حج کے اندر فرمایا۔ کہاں پر؟ 17واں پارہ سورہ حج کے اندر۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، اللہ رب العالمین اس کو ایسے جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے باغات اور نہریں ہوں گے، اور وہاں پر ان کو سونے اور موتیوں کے کنگن پہنایا جائے گا اور ان کے لیے ریشم کا لباس ہوگا۔ یہ کن کے لیے ہے میرے بھائیوں؟ جہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان کی بات کی ہے وہیں پر عمل صالح بھی لگایا ہے۔ جنتی جنت میں جائیں گے کس بنیاد پر؟ اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہر جگہ پر، کئی ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بہت ساری جگہ پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی جنتی ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اس طرح کے عزت و اکرام کیے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم چیز ہے، دونوں کا رشتہ چولی اور دامن کا رشتہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان رکھتا ہے اور اس کی زندگی عمل صالح سے خالی ہے، نیک اعمال سے خالی ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی عمل صالح کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، تو عند اللہ رب العالمین کے نزدیک اس عمل صالح اور اس اچھے کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہی کام اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا جو سنت رسول کے مطابق ہو اور رضائے الہی کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اگر کوئی اعمال صالحہ سمجھ کر کے کرتا ہے لیکن سنت کے خلاف وہ عمل کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ نیک کام ہے اور وہ سنت کے خلاف ہے اور ریا اور نمود کے لیے ہے، تو یہ کام ان کے لیے مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ میرے بھائیوں آج مسلمانوں کی اکثریت، ہمارے مسلم سوسائٹی، ہمارے مسلم معاشرہ کی اکثر زیادہ تر لوگ ایمان تو رکھتے ہیں، ہاں کہتا ہے کہ ہاں میرا ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی زندگی عمل سے خالی ہے۔ یہ مسلمان اکثر جو ہے عمل نہیں کرتے ہیں۔ تمہارا یہ ایمان اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی کام آنے والا نہیں، عمل کرو گے تب یہ ایمان کام آئے گا۔ بے عمل والے آدمی سن لو، بے نمازی آدمی سن لو، شراب پینے والے سن لو، جوا کھیلنے والے سن لو، اور جو ہے لعنتان کرنے والے سن لو۔ آج تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، جمعہ میں آئے ہو ٹوپی پہن کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے، کان کھول کر کے سن لو، ایمان رکھتے ہو، اسی لیے آئے ہو نا کہ میرا ایمان ہے اللہ پر، یوم آخرت پر۔
तुम्हारी जिंदगी अगर अमल साले से खाली है, नेक अमल नहीं करते हो, नमाज की पाबंदी नहीं करते हो और दिगर अमल सालिहा नहीं करते हो, तो तुम्हारा ये ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई काम आने वाला नहीं। क्योंकि जन्नत में जाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब होने के लिए अल्लाह ने शर्त रखा है, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलु सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी, तब जाकर के जन्नत। आमनो ईमान, उसके साथ साथ नमाज, रोजे, ज़कात और दीगर आमाले सालिहा, उसके लिए जन्नत है मेरे भाइयों। लेकिन अफसोस, आज का ये नौजवान, आज का ये लोग, आज का ये समाज का मुसलमान, इतना इनका ईमान कमजोर हो चुका है कि इतना कुरान और हदीस की बात बताने के बावजूद भी उनके कानों में जो तक नहीं रेंगता है। अरे आज तुम्हारे सामने कुरान की आयतों को रखा जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान को रखा जाता है, तुम्हारे अंदर कोई परवाह नहीं होती है, तुम जर्रा बराबर भी ध्यान नहीं देते हो इस पर अमल करने के लिए। सुनो सुनो, कल कयामत के दिन तुम जहन्नम में चीखोगे, चिल्लाओगे, तुम जहन्नम में आग तुमको जो है खाएगी, तुम्हारे चेहरे के जो चमड़े को आग झुलसा करके रख देगी। जिस तरह से बकरियों के चमड़े हम और आप इस दुनिया में उधेड़ लेते हैं, जहन्नम की वो गर्म आग तुम्हारे जिस्म को उधेड़ लेगी, तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी कोई परवाह नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उठाओ 16वां पारा, उठाओ 16वां पारा सूरह तहा, वकज़ालिकल यौमा तुनसा, अल्लाह की आयतें तुम्हारे पास आई लेकिन तूने उसे भुला दिया। कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुझे भुला देगा, तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई परवाह नहीं होगा। आज तुम कोई परवाह नहीं कर रहे हो ना कुरान की आयतों के, अल्लाह के अहकाम का। कल अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुम्हारे इस चीखो पुकार और जहन्नम में चीखने का कोई परवाह नहीं करेगा। जाओ, पहले तूने जुल्म किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के साथ जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं करता है मेरे भाई और दोस्तों। तो हम क्या कह रहे थे कि जन्नत में जन्नतियों को लिबास, रेशम का लिबास, सोने और चांदी और मोतियों के कंगन पहनाया जाएगा, उनकी उसकी इज्जत होगी, इकराम होगा, उनकी खूबसूरती में इजाफा होगा। और क्या होगा, आगे आइए। जन्नत में जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तरह तरह की नेमतों से नवाजेगा। जिस चीज की आपको ख्वाहिश होगी वह चीज हाजिर रहेगी। मैं नहीं कहता हूँ, कुरान उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 29वां पारा सूरह मुरसलात के आखिरी सफ़हात के अंदर फरमाया, इन्नल मुत्तक़ीना फी ज़िलालिन व उयून, अल्लाह कहता है बेशक मुत्तक़ी लोग, परहेजगार लोग, नमाज की पाबंदी करने वाला आदमी, इन्नल मुत्तक़ीना फी ज़िलालिन व उयून, चश्मों और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साये में होंगे, बागात में होंगे, जन्नत के बागात में वो चल रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, ऐश कर रहे होंगे। इन्नल मुत्तक़ीना फी जन्नातिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। कुरान पढ़ो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, और मेवों में से और फ्रूट में से, मिम्मा यश्तहून, जिस चीज की ख्वाहिश होगी वह हाजिर रहेगी वहां पर। आपको आम चाहिए, आम हाजिर है, अंगूर चाहिए, अंगूर हाजिर है, अखरोट चाहिए, अखरोट हाजिर है, काजू किशमिश चाहिए, काजू किशमिश हाजिर है। मिम्मा यश्तहून, आपकी चाहत होनी चाहिए, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए, वह तमाम के तमाम चीजें वहां पर हाजिर रहेंगी। वह फवाकिह मिम्मा यश्तहून, कुलू वशरबू, अल्लाह कहेगा कुलू है मेरे बंदो, खाओ, वशरबू, पियो, कुलू काला कुलू, या कुलू मैंने खाना, और शरब है शरबू मैंने पीना, कुलू वशरबू, खाओ पियो, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हनी अम बिमा कुंतुम तामलून, और मौज करो, हनी अम, मौज मस्ती करो जन्नत के अंदर, ऐश करो जन्नत में, जहां चाहो जो है घूमते रहो, फिरते रहो। उस चीज के बदले में बिमा कानू यामलून, जो कुछ के तुम
तुम अमल करते थे दुनिया में, जो अच्छे अमल करके आए हो, नेक अमल करके आए हो, उसके बदले में तुम जो है जन्नत में ऐश करो, खाओ पियो, और जो चाहिए वह चीज वहां पर आपके लिए हाजिर रहेगी। मेरे भाई और दोस्तों, जन्नत जो है इतनी लंबी चौड़ी, आसमान और जमीन के बराबर, और लंबाई में कितना हमें पता नहीं, कुरान में चौड़ाई का बयान किया आसमान और जमीन के बराबर, सोने और चांदी का बना हुआ है पूरा जन्नत। सोने और चांदी का जो है उसकी तामीर की गई, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, और उसका गारा जो दिया गया है कस्तूरी से, खुशबूदार बेहतरीन मुश्क वाली चीज से उसका गारा दिया गया है। और बड़े बड़े महल्लात इंसानों को मिलेंगे, जन्नतियों को बड़े बड़े महल्लात मिलेंगे जो सोने का बना हुआ होगा। आज तुम ईंट का और बेहतरीन बेहतरीन मार्बल लगा के जो है इस दुनिया में रहते हो, और बहुत बड़ा अपने आप को बड़ा आदमी समझते हो, कामयाब समझते हो। उस जन्नत सोने के महल्लात लेने के लिए तैयारी करो मेरे भाइयों, सोने के महल्लात आपको मिलेंगे, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया। अंदाजा लगाइए जन्नतियों की किस तरह से इज्जत की जाएगी। और आगे आइए, तरह तरह की नेमतें, कितनी नेमतें गिनाएंगी तो 2 घंटे की जो है वक्त दरकार होगा। आइए, जन्नत में जन्नतियों को बीबियां और औरतें मिलेंगी, वो कैसे होंगी, उनके औसाफ क्या होंगे। आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 27वां पारा सूरह रहमान के अंदर फरमाया, फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ लम यतमिथुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। और इस दुनिया में खूबसूरत लड़कियों के चक्कर में पड़ने वालों और उसके फांदे में आकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से गाफिल रहने वालों इंसान, मुसलमानों सुन लो, फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ लम यतमिथुन, वहां पर नीची निगाह वाली हूरें मिलेंगी, औरतें मिलेंगी, नीची निगाह रहने वाली शर्मीली पहाया औरतें मिलेंगी। लम यतमिथुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, इससे पहले उसको ना किसी इंसान ने छुआ होगा, ना किसी जिन्नात ने छुआ होगा, बिल्कुल कंवारी होंगी और जवान होंगी, किसी इंसान और जिन्नात ने उसको टच भी, हाथ भी नहीं लगाया होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम झुठलाओगे। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, आगे अल्लाह कहता है गोया कि वो औरतें जो जन्नत में जन्नतियों को दिया जाएगा, याक़ूत मरजान, याक़ूत हो और मोती हो, और मरजान बेहतरीन किस्म के कीमती मरजान और पत्थर हो, ऐसे चमकदार होंगे मेरे भाइयों जन्नत में जन्नतियों को जो हूरें मिलेंगी। हर जन्नती को अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 औरतों से निकाह कराएगा, 2 औरतों से जो इतनी ज्यादा खूबसूरत होंगी। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अहले जन्नत वलो अन्ना इमरातन मिन अहले जन्ना, अगर अहले जन्नत की औरत, जन्नत में जन्नतियों को जो औरतें मिलेंगी, वह औरत अगर दुनिया में एक मर्तबा झांक करके देख ले, नजर डाल दे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं आसमान और जमीन के दरमियान ये रोशनी से भर देगी। आसमान और जमीन के दरमियान इतनी खूबसूरत है कि उनकी चमक से आसमान और जमीन के दरमियान जो है रोशनी पैदा हो जाएगी, और पूरे आसमान और जमीन के दरमियान पूरी दुनिया को खुशबू से भर देगी एक नजर देख लेने से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आगे, उसके सर के 2 पट्टे इतने ज्यादा खूबसूरत होंगे, इतने ज्यादा खूबसूरत होंगे कि दुनिया और दुनिया में जितने चीजें हैं उन सबसे ज्यादा बेहतर होंगी। जन्नत में जन्नतियों को जो औरतें मिलेंगी वह इस तरह से खूबसूरत होंगी मेरे भाइयों। और भी कुरान में उनकी खूबसूरती का बहुत सारा नक्शा खींचा गया है कि उनकी हड्डियां झलकेंगी और जो है बड़ी बड़ी आंखें वाली होंगी, उसको बयान करने का भी समय नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। और जानते हैं जन्नत में इंसान हमेशा
जवान रहेगा। जन्नत में आदमी बूढ़ा नहीं होगा, बीमार नहीं होंगे, 30 से 33 साल का जवान रहेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बुखारी की हदीस है, कोई किस्सा और कहानी नहीं, फरमाते हैं जो आदमी जन्नत में दाखिल होगा वह बिल्कुल जवान रहेगा और उसके कपड़े पुराने नहीं होंगे, उनकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, कभी जवानी खत्म नहीं होगी। आज तुम इस दुनिया के खूबसूरत औरतों लड़कियों के चक्कर में तुम पड़ करके आज अल्लाह को भुला बैठे हो। अरे उस औरत के हासिल करने के चक्कर में रहो जो औरत अगर दुनिया में एक मर्तबा झांक ले तो पूरी दुनिया जो है रोशन कर दे और खुशबुओं से भर दे। उस औरत के हासिल करने के काम करो, वो भी चंद रोजा यहाँ, वो हमेशा हमेश के लिए। नौजवानों गौर करो, तुम्हारे अंदर आज क्या हो गया है, तुम्हारा ईमान इतना आज सर्द क्यों पड़ गया है, तुम्हें कौन आएगा समझाने के लिए? कोई रसूल और नबी आने वाला नहीं। इन्हीं कुरान और हदीस की बातों को सुन करके सुधर जाओगे तो बड़ी अच्छी बात, वरना पछताना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अपने उंगलियां को चबाओगे। वयौम यउज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 19वां पारा के शुरू सफाई के अंदर फरमा दिया कि इंसान कल क़यामत के दिन अपने उंगलियां चिबाएगा और कहेगा, ए काश मैंने दुनिया में नेक अमल किया होता, रसूल के इत्तिबा की होती, अमाल सालिहा किया होता, तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। पछताओगे। आज तुम जवान हो, अट्ठे कट्टे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, इधर उधर घूमते फिरते हो, अजान हो जाती है और तुम जो है अपने कामों में लगे रहते हो और दूसरी चीजों में लगे रहते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के। मेरे भाई और दोस्तों, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया है, सब कुछ दिया है और हट्ठे कट्ठे हो चलते हो, उस अल्लाह के दरबार में आकर के तुम सर नहीं झुकाते हो, क्या मुंह लेकर के जाओगे, क्या जवाब दोगे? जन्नत में जन्नतियों को तरह तरह की नेमतें मिलेंगी, ऐसी ऐसी नेमतें मिलेंगी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की जो है हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस कुदसी है, जन्नत में जन्नतियों